Welcome students in a new session of Vidya Bhavan Institute for Competitive Exam YouTube channel. So in this session I am going to discuss some important articles from the Hindu newspaper of date 15th April of 2025. Fine? Okay. Next, before proceed ahead the session, something briefly about myself and this YouTube channel. So first of all, myself Shubhendu Ghosh and I am preparing for UPSC CSC from last 3 years. And this is my YouTube channel named Vidya Bhavan Institute for Competitive Exam. Okay. Mostly you will find competitive exam related content here in this channel, like daily newspaper analysis session and another one current affairs session, and also you will get NCERT series and mainstream subject various topic wise discussion, right? Externally I am providing our Bengali board, means West Bengal Board of Secondary Education and West Bengal Board of Higher Secondary Education whole syllabus I will cover in this channel. So the students, means who are studying class 6 to 12, presently who are studying class 6 to 12, they can watch my videos for better perform in their examination. I hope these all contents will be helpful for all students. You can watch my video based on your requirement. If you are school students, so you can watch your class and your subject related videos, and if you are competitive exam aspirants, you can watch my competitive exam related videos. Okay, fine. And mostly I use Bengali language for teaching, and simultaneous I used English language. Okay, so my thinking is that the language should be not a barrier, but it should be a medium of learning new things. Okay, let's start today's session with a very high enthusiasm. The first articles says land holdings, farmers doing non-farming activity helps efficiency. Means কি বলতে চেয়েছে এই আর্টিকেলে? এই আর্টিকেলতে বলতে চেয়েছে ল্যান্ড হোল্ডিং ফার্মার্স ডুইং নন ফার্মিং অ্যাক্টিভিটি হেল্পস এফিসিয়েন্সি। মিন্স ফার্মার্সরা তারা অফ সিজনে বেসিক্যালি তারা অন্য কাজে যায়। অনেক ক্ষেত্রে যার কাছে জমি আছে, চাষযোগ্য জমি আছে, সে অনেক সময় মাইগ্রেন্ট লেবার হিসেবে অন্যত্র কাজে যায়। সেখানে তারা গিয়ে তারা যে এক্সট্রা যে নলেজ গেইন করে এবং সেখানে তারা গিয়ে সেখানকার যে ফার্মিং এর যে প্রসেস সেই নলেজ গেইন করে, সেইটা ফিরে এসে তাদের নিজস্ব যে ফার্মিং সিস্টেম সেখানে তারা কাজ, মানে সেখানে তারা সেই নলেজটাকে ইনপুট করতে পারে, যেটা তাদের এগ্রিকালচার বা ফার্মিং অ্যাক্টিভিটিকে এফিসিয়েন্ট ভাবে সেই ফার্মিং অ্যাক্টিভিটির প্রসেসটা এফিসিয়েন্টলি হয়। ক্লিয়ার? ওকে, ফাইন। আমি তোমাদেরকে এই আর্টিকেলসটা মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যাসপেক্ট থেকে, বেসড অন মাই নলেজ আই উইল প্রোভাইড দিস আর্টিকেলস ফ্রম দ্য মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যাসপেক্ট, অ্যান্ড this content will be in a format of mains answer writing. Okay, so who are preparing for UPSC, basically for UPSC, they can get a format of answers from these articles. Okay, directly, many times directly based on the current events or the current affairs, UPSC asks questions in the mains, so you can make ready from this session your note on these articles, right? Okay, fine. I hope my all points are very clear to you guys. So land holding farmers doing non-farming activities help efficiency. So this topics comes under the agriculture GS paper 3. Context: a study examine how land holding farmers engaging in non-farming activities can improve labor use efficiency on their farms. Study focus: it focused on farmers from Odisha, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand, Karnataka, and Madhya Pradesh using data from 2010 to 2014. The study used data from the Village Dynamic in South Asian project by ICRISAT, International Crop Research Institute for Semi-Arid Topics. Okay, so একটা স্টাডি বা একটা রিসার্চ বলা যেতে পারে, একটা রিসার্চ বা একটা স্টাডি সেটা সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে ফার্মার্সদের উপরে এই স্টাডিটা করা হয়েছে। বেসিক্যালি ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ এই অঞ্চলের ফার্মারদের উপরে এই স্টাডিটা করা হয়েছে।
স্টাডিটা করা হয়েছে 2010 থেকে 2014 এর যে ডেটা, সেই ডেটার বেসিসে, এবং এই স্টাডিটা কন্ডাক্ট হয়েছে বাই দ্য ICRI SAT, মিনস ইন্টারন্যাশনাল ক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর সেমি অ্যারিড ট্রপিক্স। ক্লিয়ার? মেথডস অফ অ্যানালিসিস, এখানে কোন পদ্ধতিতে অ্যানালিসিসটা করা হয়েছে? অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্যাল মেথডস কল ডেটা এনভেলপমেন্ট অ্যানালাইসিস দিস ইউজড টু measure how efficiently farmers use their labor. So a mathematical process যেটার নাম হচ্ছে data envelopment. Okay, analysis was used to measure, এটাকে ইউজ করা হয়েছিল পরিমাপ করতে। কি পরিমাপ করতে? how efficiently farmers use their labor, কিভাবে একজন লেবার তার ফার্মিং এ কিভাবে তার যে পরিশ্রম বা সে যে কাজটা করছে সেটা কতটা এফিশিয়েন্টলি করছে, রাইট? এবং তার দক্ষতা কতটা আছে। দিস মেথড কম্পেয়ার্স এফিসিয়েন্সি উইদাউট নিডিং টু নো দ্য এক্সাক্ট প্রসেস ইচ ফার্মার ইউজড। তো এই মেথডটা হচ্ছে যে আমি একজন লেবার কতটা ঠিক পরিশ্রম করছে সেটাকে না, মানে পার্টিকুলার ভাবে না জেনেই একটা এভারেজলি একটা হিসাবের মধ্যে দিয়ে এই অ্যানালিসিসটা করা হয়েছে। আবার আমি পড়ছি, দিস মেথড কম্পেয়ার্স, এই মেথডটা কম্পেয়ার করেছে এফিশিয়েন্টলি উইদাউট নিডিং টু নো, কম্পেয়ার এফিশিয়েন্সি অর্থাৎ দক্ষতার কম্পেয়ার করেছে, উইদাউট নিডিং টু নো দ্য এক্সাক্ট প্রসেস ইচ ফার্মার ইউজড, অর্থাৎ একজন না, প্রতিজন ফার্মার্স কতটা করে তাদের যে এফিসিয়েন্সি সেটাকে প্রয়োগ করছে ফার্মিং এ, সেটার যে কম্পেয়ার, সেই কম্পেয়ারটাই এই অ্যানালিসিসের মধ্যে দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে, রাইট? ওকে, কি ফাইন্ডিংস, বিশেষ কি জিনিস পাওয়া গিয়েছে? ফার্মার্স হু টুক আপ নন ফার্মিং ওয়ার্ক অর মাইগ্রেটেড গেইনড নিউ ফার্মিং নলেজ অ্যান্ড applied it on their farms. So farmers who took up non-farming work, যারা নন ফার্মিং ওয়ার্ক করেছে, আর মাইগ্রেটেড, যারা মাইগ্রেট হয়ে অন্যথায় কোথাও কাজে গিয়েছিল, গেইনড এ নিউ ফার্মিং নলেজ, যারা সেখান থেকে কিছু নতুন ফার্মিং নলেজ শিখে এসেছে, অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড ইট অন দেয়ার ফার্মস, এবং এটাকে তাদের নিজেদের ফার্মিং এ এটাকে প্রয়োগ করেছে। আফটার শোয়িং মেনি ফার্মার্স হ্যাড ফ্রি টাইম ডিউরিং হুইচ family members or hired workers manage the farms. বেসিক্যালি যখন বীজ বপন করা হয় তারপরে ফার্মারদের কাছে বেশ কিছু ফ্রি টাইমস থাকে। এই ফ্রি টাইমসে ডিউরিং হুইচ ফ্যামিলি মেম্বার্স আর হায়ার্ড ওয়ার্কার্স ম্যানেজ দ্য ফার্মস, এই সময়টাতে ফ্যামিলি মেম্বার্সরা বা হায়ার অর্থাৎ যে সমস্ত মজুরদেরকে মানে জনে কাজে নেওয়ার মতো নেয়, ঠিক আছে, যে লেবার হিসাবে যাদেরকে কাজে নেয়, তাদের দ্বারা এই সময়ে অর্থাৎ বীজ বপনের পরবর্তী যে কিছুটা যে ফাঁকা সময় থাকে, সেই সময় ফ্যামিলি মেম্বার্সরা এবং হায়ার্ড ওয়ার্কার্স, যাদেরকে ওয়ার্কার হিসেবে হায়ার করা হয়, তারা ফার্মিং এর কাজকে ম্যানেজ করে নেয়। দোজ উইথ মোর ল্যান্ড অ্যান্ড রিসোর্স কুড হায়ার লেবার উইথ দেয়ার অ্যাবসেন্স, যাদের কাছে অনেক বেশি পরিমাণ জমি আছে তারা তাদের অবর্তমানে তারা লেবারকে হায়ার করে। ওকে, সো রিকমেন্ডেশনস অ্যান্ড ইমপ্লিকেশনস, এখানে এই অ্যানালিসিসের মধ্যে দিয়ে যেটা বোঝা গিয়েছে তারপরে কি রিকমেন্ডেশন করা হয়েছে। The studies suggest creating structured non-farm jobs opportunity in village to improve farm outcomes. তো এক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে যদি গ্রামের মধ্যে নন ফার্মিং জবের অপরচুনিটি করা যেতে পারে বা নন ফার্মিং জবের সুযোগ করা যেতে পারে, তাহলে পারে এই লেবারসরা মাইগ্রেট হবে না, প্রথম কথা। দ্বিতীয়ত হচ্ছে তাদের যে ফার্মিং এর যে আউটকামস সেটা আরো ইমপ্রুভ হতে পারে। Farmers is becoming riskier due to climate change and price instability. মানে ফার্মার্সরা বেসিক্যালি রিস্কের মধ্যে পড়ছে প্রাইস ইনস্টেবিলিটি এবং ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে। লিডিং ডাইভার্সিফিকেশন ইনটু স্মল বিজনেস আর মাইগ্রেশন, যেই কারণের জন্য যখন তারা ফার্মিং এ রিস্কের মুখে পড়ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং প্রাইস ইনস্টেবিলিটির জন্য, তখন তারা ছোটখাটো বিজনেসের দিকে বা তারা মাইগ্রেশন হয়ে অন্যত্র লেবার হিসেবে কাজে যাওয়ার দিকে তাদের আর ডাইভার্সিফিকেশন হচ্ছে, তারা ফার্মিং এর থেকে ডাইভার্স হয়ে যাচ্ছে, রাইট? ওকে, নন ফার্মস জব হেল্প ফার্মার্স লার্ন নিউ স্কিল অ্যান্ড ইনভেস্ট ইন বেটার ফার্মিং প্র্যাকটিস। নন ফার্ম জব হেল্প ফার্মার্স লার্ন নিউ থিংস। নন ফার্মিং জব অর্থাৎ ফার্মিং এর বাইরে অন্য কোনো জব যেটা ফার্মার্সদেরকে নতুন স্কিল শিখতে সাহায্য করছে,
অ্যান্ড ইনভেস্ট ইন বেটার ফার্মিং প্র্যাকটিস, এবং সেই নলেজটা তারা ফার্মিং এ কিন্তু ইনভেস্ট করছে বা ফার্মিং এ প্রয়োগ করছে, যেটা ফার্মিং এর ইমপ্রুভ করছে, রাইট? ওকে, ফাইন। নেক্সট, it also highlight the needs for government support due to credit constraints faced by the farmers, এবং এর সাথে সাথে গভর্নমেন্টকেও সাপোর্ট করতে হবে, যে ডিউ টু ক্রেডিট কনস্ট্রেইনস ফেসড বাই দ্য ফার্মার্স, যে ফার্মার্সদের যে বিভিন্ন ঋণ সংক্রান্ত বিষয় বা ঋণের দায় চেপে বসা, এই বিষয়টাকেও গভর্নমেন্টকে দেখতে হবে। সো আই পুট a practice question based on these articles. The question says, how does multiple job holding among land holding farmers influence farm labor used efficiency? Suggest policy interventions to promote productive non-farm employment in rural area. These questions for 10 marks, and you have to write 150 words for the answer. Okay, so interested aspirants or the serious aspirants, you can write write this answer in a copy, and you can send the photo of the answer copy in my Telegram channel. Okay, and you will find my Telegram channel link in the description box. Okay, next articles. How governmentality exacerbates the problem of farmers stubble burning. স্ট্রাবেল বার্নিং ইন্ডিয়াতে একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সমস্যা, এবং এখানে বলেছে যে গভর্নমেন্টের মেন্টালিটি কিভাবে স্ট্রাবেল বার্নিংসকে মানে ইনক্রিজ করছে, একদিক থেকে ইনক্রিজ করছে, সেটাই এই আর্টিকেলস এর মধ্যে তুলে ধরেছে। ঠিক আছে, আর্টিকেলসটা ডিটেলসে দেখা যাক। যারা তোমরা ভিডিওটি দেখছো তারা ভিডিওটি শুরু থেকে, অর্থাৎ ভিডিওটি সম্পূর্ণ তোমরা দেখবে। আমি এই আশা করছি ভিডিওটি তোমাদের কাছে খুবই উপযোগী, তোমাদের প্রিপারেশনে উপযোগী, এবং তার পাশাপাশি তোমাদের ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টোটালটা ইন্টারেস্টিং, তোমরা ইন্টারেস্টের সাথে কিছু জানতে এবং কিছু বুঝতে পারবে, এটা আমার আশা। ওকে, আই হোপ দিস সেশন উইল বি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড দিস সেশন উইল বি হেল্পফুল to you for your preparation. Please watch this session till the end point. So, how governmentality exacerbates the problem of farmers stubble burnings? Okay, the context says, the article discuss how government policy, কিভাবে গভর্নমেন্ট পলিসি স্পেশালি মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস সিস্টেম, বিশেষ করে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস পলিসি unintentionally promote stubble burnings in India, worsening air pollution. এই আর্টিকেলসে মেইনলি ডিসকাশন করা হয়েছে যে কিভাবে গভর্নমেন্টের পলিসি, কোন পলিসি, পার্টিকুলারলি মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস সিস্টেম, গভর্নমেন্টের যে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস সিস্টেম যে পলিসিটা রয়েছে ফার্মারদের জন্য, সেই পলিসিটা আনইনটেনশনালি প্রমোট করছে স্টাবেল বার্নিংসকে, এবং এই স্টাবেল বার্নিংস এয়ার পলিউশনকে খুব খারাপভাবে দূষিত করছে, মানে সরি, এয়ার পলিউশনকে বৃদ্ধি করছে, খুব খারাপভাবে বায়ু দূষণ ঘটাচ্ছে। ঠিক আছে, ওকে, লেটস নেক্সট ইন্ট্রোডাকশন অফ স্টাবেল বার্নিংস অ্যান্ড পলিউশন। স্টাবেল বার্নিংস এবং পলিউশনের বিষয়টা আমরা একটু বুঝে নিই। স্টাবেল বার্নিংস ইন ইন্ডিয়া contribute significantly to air pollution, particularly in the Indo-Gangetic Plain. So, in India, which place most these stubble burnings happening in the region of Indo-Gangetic Plain. Okay, during October and November, the region experienced heavy pollution due to stubble burnings, vehicle emissions, and industrial activity. So, during this time, October and November, this Gangetic Plain experience heavily pollution due to stubble burnings, vehicle emissions, and industrial activity. Stubble burnings, vehicle emissions এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটির কারণে অক্টোবর নভেম্বর সময়ে এই ইন্দো গাঙ্গেটিক প্লেনে, অর্থাৎ গঙ্গার যে সমভূমি অঞ্চল, সেই সমভূমি অঞ্চলে সেখানকার মানুষরা হেভি পলিউশন, এয়ার পলিউশনকে ফেস করে থাকে। Stubble burnings primarily in Punjab, Haryana, Rajasthan, and Uttar Pradesh is the cheapest method of preparing the soil for the next crops. So, actual stubble burning টা কি জিনিস? Actual stubble burning টা হচ্ছে, সাপোজ দেখো, যখন কৃষকরা
কৃষি জমিতে কোনো ফসল বা কোনো শস্য চাষ করে, রাইট? যখন সেই শস্যটা কাটার উপযোগী হয় সেটাকে কেটে নেয়। কাটার পরে কিছু অবশিষ্ট অংশ কিন্তু মাটিতে, কৃষি জমিতে মাটিতে পড়ে থাকে, মাটিতে লেগে থাকে। যেমন ধান যখন কাটা হয়, ধানের গাছে গোড়ার একটু উপর থেকে কাটা হয়, গোড়াটা কিন্তু মাটিতে বসে থাকে, উপরটা কেটে কিন্তু সেটাকে বোঝা বেঁধে নিয়ে চলে আসা হয় বাড়িতে। এইবার যেটা মাটিতে পড়ে থাকলো সেইগুলো যদি না তুলে ফেলা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু পরবর্তীতে সেই জমিতে চাষবাস শুরু করা যাবে না। আগে প্রথমে জমিটাকে আবার পরিষ্কার করতে হবে। এই বিশেষ করে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এই অঞ্চলগুলিতে কি করা হয়ে থাকে, এইগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে দিলে এগুলো একদিক থেকে আহ এগুলো যে অবস্থান সেগুলো চলে গেল। এবার এই আগুন জ্বালানোর কারণে পাঞ্জাব, রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ এখানকার যে বিস্তীর্ণ যে কৃষি জমিগুলো রয়েছে সেখানে যখন একটা হিউজ অ্যামাউন্টে এই স্ট্রাবেলস গুলোকে বার্ন করা হয় তখন সেখান থেকে যে ধোঁয়া বা ধোঁয়া উৎপন্ন হয় সেই ধোঁয়া বিভৎসভাবে এয়ার পলিউশন করে থাকে। ক্লিয়ার? দিস ইজ স্ট্রাবেল বার্নিং and mostly this happened in Punjab, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh region. Impact on air quality, right? Studies have shown that stubble burnings leads to a spike in particulate matter PM 2.5. PM 2.5 means particulate matter uh, size less than 2.5 micrometer. এটা 2.5 মাইক্রোমিটারের ছোট যে এয়ার পলিউটেন্ট, যে ছোট ছোট যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যে পদার্থ মানে বায়ু দূষিত করছে যে পদার্থগুলো সেগুলো আকার হচ্ছে 2.5 মাইক্রোমিটারস এর কম। ঠিক আছে? সো এইগুলো বেশিক্ষণ ধরে হাওয়াতে উড়ে বেড়াতে পারে। এগুলো যেমন যদি এয়ার পলিউশন যে পদার্থ থেকে হচ্ছে তার আকারটা যদি বড় থাকে তাহলে পারে সেটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি টানে কিছু সময়ের মধ্যেই সেটা নিচে পড়ে যায়, কিন্তু যেহেতু এগুলো খুবই ছোট সেহেতু এগুলো হাওয়াতে ভেসে থাকে। সো স্পাইক ইন পার্টিকুলেট ম্যাটার PM 2.5 levels contributing 20% to 40% to the air pollution during peak months, right? Okay. The burnings of rice chaff is responsible for worsening the already bad air quality in cities like Delhi. সো বেসিক্যালি আমি বললাম ধানের কথা, যে ধানের গোড়াগুলো যেগুলোকে জ্বালানো হচ্ছে সেগুলো মেনলি হচ্ছে রেসপন্সিবল। যেখানে দিল্লির মতন শহরে আগের থেকেই এয়ার কোয়ালিটি খুবই খারাপ, সেখানে প্রতি বছর বেসিক্যালি এই অক্টোবর নভেম্বর মাসে যখন স্ট্রাবেল বার্নিং করা হয় তখন তো আরো দিল্লির মতন শহরে বা দিল্লির পার্শ্ববর্তী শহরে এয়ারের যে কোয়ালিটি সেটা একদম পুরো চরম খারাপ অবস্থাতে গিয়ে পৌঁছায়। গভর্নমেন্টালিটি অ্যান্ড মার্কেট ফেলিয়ার্স. So the government's policy, particularly the minimum support price system, unintentionally promote these stubble burnings. So in this article, they mainly says this point, that is the government policy, particularly the minimum support price, it unintentionally promotes these stubble burnings. How it promote the stubble burning, how the minimum support price is promoting stubble burnings, we will try to know in next these articles, the next points of these articles. Farmer faced contradiction as the government penalized stubble burnings without offering viable alternates. Okay, minimum support wheat and rice production, but these encourage monocropping and dependency on short-term methods. Okay, so minimum support price গভর্নমেন্টের যে স্কিমটা রয়েছে সেটা বেসিক্যালি রাইস এবং হুইটের জন্য, ক্লিয়ার? বাট আদার প্রোডাক্টস এর জন্য কি হবে? কৃষকরা যদি ধান এবং গম ছাড়াও যদি অন্য কোনো শস্য যদি তার মাঝে চাষ করতে পারে সেটা তাদের একটা ইনকামের সোর্স হবে। যেহেতু মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইসটা শুধুমাত্র কৃষকরা রাইস এবং হুইটের জন্য পেয়ে থাকে, তো অন্যান্য যে সমস্ত শস্য বা অন্যান্য যে সমস্ত কৃষিজ ফসলগুলো রয়েছে সেগুলোর জন্য যদি MSP নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তাহলে পারে
ফার্মার্সরা কিছুটা রিলিফ পেতে পারে। ওকে, অ্যান্ড নেক্সট পয়েন্ট, দ্য ফার্মার্স ফেস কন্ট্রাডিকশন as the government penalized stubble burning without offering viable alternatives. So ফার্মার্সরা একটা দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হচ্ছে। কিভাবে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হচ্ছে? যে একদিকে গভর্নমেন্ট পেনালাইজড স্টাবেল বার্নিংস কে শাস্তিমূলক স্টাবেল বার্নিং এর এগেনস্টে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে একদিকে, যেমন ঠিক আরেকদিকে গভর্নমেন্ট এর কোনো সঠিক অল্টারনেটিভসও দিচ্ছে না। ঠিক আছে, যেমন গভর্নমেন্ট বলতে পারে যে যদি ফার্মার্সরা স্টাবেল বার্নিংস না করে কোনো অল্টারনেটিভস কোনো পদ্ধতি যদি তাদের সামনে অর্থাৎ ফার্মারদের সামনে যদি তুলে ধরে, সেক্ষেত্রে হয়তো ফার্মার্সরা স্টাবেল বার্নিংসকে তাহলে হয়তো সেক্ষেত্রে ফার্মার্সরা স্টাবেলস বার্নিং করা বন্ধ করতে পারে। ঠিক আছে, অর্থাৎ এই যে কৃষিজ বর্জ্য পদার্থ সেগুলোকে তারা বা কৃষিজ যে অতিরিক্ত পদার্থ সেগুলোকে তারা জ্বালানোর থেকে বিরত থাকতে পারে। রাইট, ওকে, নেক্সট, ফার্মার্স স্ট্রাগল অ্যান্ড মার্কেট ডিপেন্ডেন্সি। তো মার্কেট ফার্মার্সের যে স্ট্রাগল এবং মার্কেটের উপরে যে ফার্মার্সদেরকে ডিপেন্ড করে থাকতে হয় সেই বিষয়টা এখানে তুলে ধরেছে। ফার্মার্স আর কট ইন আ সাইকেল অফ ডেপথ, বেসিক্যালি ফার্মার্সরা ডেপথের সাইকেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অ্যান্ড ডিপেন্ডেন্সি অন মিডলম্যান, এবং তারা মিডলম্যানের উপরে ডিপেন্ড। কোন মিডলম্যান? কৃষকরা যখন তাদের জমিতে ফলানো ফসল নিয়ে যখন মার্কেটে যাচ্ছে, সেই মার্কেট এবং কৃষকের মাঝে রয়েছে একজন মিডলম্যান। সেই মিডলম্যানের উপরে কৃষকদেরকে ডিপেন্ড করে থাকতে হয়। হু কন্ট্রোল ক্রপ প্রাইস অ্যান্ড ক্রেডিট, এই মিডলম্যানরা অ্যাকচুয়ালি ক্রপের প্রাইসকে কন্ট্রোল করে থাকে। তারা চেষ্টা করে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল কম দামে ক্রপসকে কেনা এবং মার্কেটে সেই ক্রপসকে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল হায়ার প্রাইসে বেচা, সুতরাং তারা যাতে একটা মুনাফা অর্জন করতে পারে। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ক্যারেক্টার্স অফ দিস মিডলম্যান। দ্য স্ট্যাগন্যান্ট এমএসপি রেটস fail to cover the rising cost of cultivations, pushing farmers toward unsustainable practice like stubble burnings. So, MSP rate fail to cover rising cost of cultivations. তো মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইসে যে দাম নির্ধারণ করা হয় ক্রপসের, সেটা ক্রপসের রাইজিং কস্ট অর্থাৎ ফসল ফলানোর যে খরচা, সেই খরচাকেই কভার করতে ফেল হয়ে যায়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ফসল ফলাতে যে খরচা সেটাই মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইসের থেকে পাওয়া যায় না। ফার্মার্স টুয়ার্ড আনসাস্টেইনেবল প্র্যাকটিস লাইক স্টাবেল বার্নিংস। তো যদি ফার্মার্সরা তাদের কৃষি কাজের থেকে যথেষ্ট পরিমাণ যদি মুনাফা অর্জন করতে পারে, তাহলে পারে তারা আবার লেবার হায়ার করে তারা তাদের মাঠে বা কৃষি জমিতে যে অতিরিক্ত যে কৃষিজ পদার্থ সেগুলোকে তারা তুলে ফেলতে পারে বা সেগুলোকে তারা কোনো প্রসেসিং করতে পারে। যেহেতু কৃষকের তার নিজের ফসল ফলানোর দামটাই মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইসের থেকে উঠছে না, সেহেতু কৃষক সেই অতিরিক্ত লেবার হায়ার করে সেই কৃষিজ অতিরিক্ত যে পদার্থ সেগুলোকে ম্যানেজ করতে অসমর্থ হচ্ছে। ঠিক আছে, ফার্মার্স ভিউ দ্য গভর্নমেন্ট অ্যাজ prioritizing urban industrial interest over rural communities. তো ফার্মার্সদের ধারণা বা ফার্মার্সরা গভর্নমেন্টকে চোখে দেখে যে গভর্নমেন্ট আরবান সেক্টরকে অর্থাৎ আরবান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরকে বেশি প্রায়োরিটাইজ করছে বা বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছে রুরাল কমিউনিটিজের তুলনাতে। আরবান ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াকে বা আরবান ইন্ডাস্ট্রিকে বেশি প্রায়োরিটাইজ করছে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ফার্মার্সদের চোখে গভর্নমেন্টের প্রতি একটা ধারণা। রাইট, ওকে, ফাইন। নেক্সট, proposed solution. So what can be the steps for the solution? The studies suggest creating a market for stubble based product like fodder. So what is the first point of the suggest or the proposal or the proposed? The study suggests creating a market for stubble based product like fodder. Fodder means হচ্ছে পশু, গবাদি পশুর খাদ্য। তো এই স্টাবেল কে বেস করে তারা গবাদি পশুর খাদ্য উৎপাদন করতে পারে। রাইট, যেখানে গভর্নমেন্টকে ক্রিয়েট করতে হবে একটা মার্কেট। ঠিক আছে, যে মার্কেটে মানে এই স্টাবেল বেসড ফুডার অর্থাৎ স্টাবেলকে বেস করে তৈরি গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য মার্কেটে একটা জায়গা তৈরি করতে হবে। কিরকম জায়গা? মানে কোনো প্রোডাক্টকে মার্কেটে তুলে ধরা হচ্ছে মার্কেটে সেই জিনিসের জায়গা, সেরকমই মানে এর জন্য আলাদাভাবে মার্কেটে যে কোনো জায়গা তৈরি করতে হবে
কোনো নির্দিষ্ট স্থান তৈরি করতে হবে সেরকমটা না, মানে মার্কেটে এই স্টাবেল বেস যে ফুডার, স্টাবেল বেসড প্রডিউসড ফুডার, সেটাকে মার্কেটে তুলে আনতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে পারে ফার্মার্সরা সেখান থেকে কিছু মুনাফা অর্জন করতে পারে। সুতরাং তারা সেগুলোকে না জ্বালিয়ে তারা সেগুলোকে প্রসেস করে তার থেকে তারা গবাদি পশুর খাদ্য তৈরি করে সেই খাদ্যকে তারা মার্কেটে সেল করতে পারে, করবে, ঠিক আছে? এনার্জি প্যালেটস, অর্থাৎ এখান থেকে এনার্জি তৈরি কোনো ব্যবস্থা বা কোনো প্রসেসিং এর মাধ্যমে এনার্জি তৈরির ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারে গভর্নমেন্ট। অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালস টু ইনক্রিজ ফার্মার্স ইনকাম অ্যান্ড অ্যাড্রেস ক্লাইমেট চেঞ্জ। সো বেসিক্যালি প্যাকেজিং করার জন্য যে ধরনের ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করা হয়ে থাকে, যেমন টিভি বাস্ক, ফ্রিজের যে বক্স গুলো আমরা দেখি, সেই বক্স সেরকম টাইপের যে প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল, সেগুলো যাতে এই স্ট্যাবেলস বেসড স্ট্যাবেলের থেকে তৈরি করা যেতে পারে, স্ট্যাবেলের থেকে তৈরি করা যেতে পারে, তার উপরে যদি গভর্নমেন্ট কোনোভাবে কোনো পদক্ষেপ নেয়, সেক্ষেত্রে স্ট্যাবেল বার্নিং এর সমস্যা কমতে পারে এবং কৃষকের আয়ও বৃদ্ধি হতে পারে, রাইট? দেয়ার ইজ এ নিড টু ইমপ্রুভ মার্কেট মেকানিজম ফর ফার্ম ওয়েস্ট। এই ধরনের ফার্ম ওয়েস্টের থেকে তৈরি ম্যাটেরিয়ালস গুলোর জন্য মার্কেটের যে মেকানিজম সেটাকে ইমপ্রুভ করতে হবে, যাতে এই ধরনের প্রোডাক্ট গুলো মার্কেটে আসতে পারে। অ্যান্ড ডেভেলপ পলিসিস টু সাপোর্ট দিস মার্কেট, এবং পলিসিকে ডেভেলপ করতে হবে এই মার্কেটকে সাপোর্ট করার জন্য, রাইট? ওকে, নেক্সট, regulatory measure could include banning stubble burnings, managing it though permits or incentivizing stubble used. Okay, so এটা কোনো একটা রেগুলেশন চালু করতে হবে। রেগুলেশন হচ্ছে আইন সংক্রান্ত বিষয়, ঠিক আছে? যে স্টাবেল বার্নিংস এর উপরে কোনো আইন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ বা বিধিনিষেধ তৈরি করতে হবে, এবং তার পাশাপাশি এই স্টাবেল কে ইউজ করলে পারে তার উপরে একটা ইনসেন্টিভ দেওয়ার স্কিম চালু করতে হবে, যাতে ফার্মার্সরা ইন্টারেস্ট হয় এই স্টাবেল গুলোকে ইউজ করলে একদিকে তারা সেগুলোকে মার্কেটে বিক্রি করে সেখান থেকে তারা কিছু উপার্জন করতে পারে। আবার যদি গভর্নমেন্ট কোনো ইনসেন্টিভের স্কিম চালু করে, সেক্ষেত্রেও তারা কিছু বেনিফিট হতে পারে, ওকে, বেনিফিটেড হতে পারে। নিউ ইন্টারভেনশনস, fair pricing for farmers produce and reducing inefficiencies in the market are crucial. এক্ষেত্রে কি বলেছে যে ফেয়ার প্রাইসিং ফর ফার্মার প্রডিউস, ফার্মারদের জন্য ফেয়ার প্রাইসকে প্রডিউস করতে হবে, এবং রিডিউসিং ইনএফিসিয়েন্সি ইন দ্য মার্কেট আর ক্রুশিয়াল, এবং মার্কেটের যে ইনএফিসিয়েন্স সেটাকে রিডিউস করতে হবে, এই বিষয়টা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, রাইট? Addressing the socio-economic pressure on farmers and reducing their reliance on aspiration consumption could help improve their financial stability. So, ফার্মার্সদের যে সোশিও ইকোনমিক প্রেশার সেটাকে রিডিউস করতে হবে। তার পাশাপাশি কি বলেছে, স্টেট অ্যান্ড মার্কেটস অ্যাক্টর নিড টু কোলাবোরেট ফর এফেক্টিভ পলিসি অ্যান্ড মেকিং ইন্টারভেনশনস টু রিসলভ দিস সিস্টেমেটিক ইস্যু। এক্ষেত্রে স্টেটস মিনস গভর্নমেন্ট বা গভর্নমেন্ট অথরিটিস এবং মার্কেট অ্যাক্টরস, অর্থাৎ মার্কেটে যারা রয়েছে, মার্কেটের সাথে যারা রিলেটেড, যেমন বায়ার্স অ্যান্ড সেলার্স অ্যান্ড অলসো দিস কাইন্ড অফ মিডল ম্যান, তাদেরকে অবশ্যই কোলাবোরেট করতে হবে, যাতে effective policy and market interventions to resolve the systematic issue. এই যে সিস্টেমেটিক ইস্যু, যে স্টাবেল বার্নিংস এর থেকে যে পর্যায়ক্রমে কিছু সমস্যা উৎপন্ন হচ্ছে, এবং এই সমস্ত সমস্যাগুলোকে একটা সিস্টেমেটিক ভাবে সলভ করতে গেলে, এই সিস্টেমেটিক ইস্যুগুলোকে সিস্টেমেটিক উপায়ে সলভ করতে গেলে আমাদের স্টেট এবং মার্কেট অ্যাক্টরসদেরকে কোলাবোরেট ভাবে কাজ করতে হবে, যাতে এফেক্টিভ পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করা সম্ভব হয়ে থাকে, রাইট? I hope guys you got my point on these articles. So I put one practice questions and one PYQ based on these articles. First, the PYQ says Mumbai, Delhi and Kolkata are the three mega cities of the country, but the air pollution is a much more serious problem in Delhi as compared to the others too. Why is this so? This question came UPSC CSE mains in 2015. Okay, তো এখানে বলেছে যে মুম্বাই, কলকাতা এবং দিল্লি তিনটে মেগা সিটি ভারতের, কিন্তু বাকি দুটো সিটির থেকে, অর্থাৎ মুম্বাই এবং কলকাতা থেকে দিল্লির এয়ার পলিউশন খুবই খারাপ অবস্থা, কেন এরকম, ঠিক আছে? এবং প্র্যাকটিস কোশ্চেনে দেওয়া আছে, examine how the minimum support price system and government policies contribute to the practice of stubble burnings in India. Suggest measure to address the issue.
Okay, and the question bearing 10 marks, so you have to write the answer within 150 words. And the next article from the science page, it show it this article on mainly laser, silicon based laser. Okay, miniature laser grown onto silicon chip could revolutionize computing. এক্ষেত্রে সিলিকন চিপকে বেস করে একটা লেজার তৈরি করা হয়েছে যেটা কম্পিউটিং সিস্টেমে একটা রেভলিউশনারি নিয়ে আসতে চলেছে। Scientists from the US and Europe have created the first miniaturized laser directly on a silicon chip, making a big breaking thought in silicon photonic. তো সিলিকনকে মেনলি ইউজ করে এই লেজার সিস্টেমটা তৈরি করা হয়েছে। এই লেজার সিস্টেমের কাজ হচ্ছে এই লেজার সিস্টেমটা কোনো ইলেকট্রিসিটি ওয়্যার কানেক্ট ছাড়াই ডিভাইস টু ডিভাইস এটা ডেটা ট্রান্সফার করতে পারবে। সিলিকন ফোটোনিক্স ইজ আ টেকনোলজি দ্যাট ইউজ লাইট। সিলিকন ফোটোনিক্স হচ্ছে একটা টেকনোলজি যেটা লাইট ইউজ করছে। লাইট মিনস ফোটনস ইনস্টেড অফ ইলেকট্রিসিটি মিনস ইলেকট্রনস। ইলেকট্রিসিটিকে ব্যবহার না করে ফোটনস মিনস লাইটের ব্যবহার করে এটা টু প্রসেস অ্যান্ড ট্রান্সমিট ডাটা, ডেটাকে প্রসেস করছে এবং ডেটাকে ট্রান্সমিট করছে। ক্লিয়ার? Photons are faster, can carry more data and use less energy than electrons. Photons হচ্ছে faster act করে এবং এটা ক্যারি করতে পারে মোর ডেটা, বেশি ডেটা, মানে ইলেকট্রিক ওয়্যার চালিত যে ইলেকট্রনিক্স যে ওয়্যার তার মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ ডেটা ক্যারি হয় তার থেকে এই ফোটনস বা লেজার সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে বেশি পরিমাণ ডেটা ক্যারি করতে পারবে এবং লেস এনার্জি ইউজ করে। ঠিক আছে? A key challenge was how to build a light source directly into the silicon chip. এখন চ্যালেঞ্জের বিষয় হচ্ছে যে কিভাবে সিলিকনকে ইউজ করে এই লাইট সোর্স তৈরি করা হয়েছে, লাইট সোর্স লেজার তৈরি করা হয়েছে। বিকজ অ্যাজ সিলিকন ডাজ নট ন্যাচারালি এমিটস লাইট ওয়েল, কারণ হচ্ছে ন্যাচারালি সিলিকন লাইট এমিট অর্থাৎ নির্গত করে না। ঠিক আছে? রিসার্চার্স রিজলভ দিস বাই ইউজিং গ্যালিয়াম আর্সেনাইড, a material that can emit light and growing it in teeny trenches on a silicon base. এক্ষেত্রে রিসার্চাররা মানে যারা রিসার্চার্স তারা গ্যালিয়াম আর্সেনাইড বলে একটা পদার্থ সেটাকে এই সিলিকনের সঙ্গে ইউজ করেছে। রাইট? দিস মেথড ট্র্যাপড ডিফেক্টস অ্যাট দ্য বটম অ্যালাউইং হাই কোয়ালিটি ক্রিস্টাল টু ফর্ম অ্যাবভ। এই পদ্ধতি ডিফেক্টস অর্থাৎ ত্রুটিপূর্ণ যে সমস্ত যে সিলিকনের যে পদার্থ সেটাকে নিচে করে লাইটটাকে উপরে উঠতে সাহায্য করে। ঠিক আছে? মানে লেজারটাকে বাইরে বেরোতে সাহায্য করে, এটাই হচ্ছে মেন কথা। দ্য এমবেডেড 300 ওয়ার্কিংস লেজার অন এ সিঙ্গেল সিলিকন ওয়েফার ইউজিং স্ট্যান্ডার্ড ম্যানুফ্যাকচারিং মেথডস। তো এক্ষেত্রে একটা সিঙ্গেল সিলিকন ওয়েফার্স থেকে 300 ওয়ার্কিং লেজার তৈরি করা সম্ভব। This chip could boost computer performance and lower energy used in data center. However, it still need to improve performance at higher temperature. তো এক্ষেত্রে এটা আমাদের কিসে হেল্প করতে পারে? এটা বেসিক্যালি ডেটা সেন্টার গুলোতে এই যদি সিলিকন চিপ ইউজড লাইটকে লেজারকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এরা বেশি পরিমাণ এদের পারফরমেন্সটা অনেক বেশি দ্রুত হবে এবং তার পাশাপাশি এনার্জি রিডিউস, মানে এনার্জি কনজাম্পশন রিডিউস হবে। ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট আর্টিকেলস কি বলেছে? নেক্সট আর্টিকেলস আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ডান্সের ছবি রয়েছে, এটা হচ্ছে আসামিজ ডান্স, বিহু ডান্স। ঠিক আছে? বিহু। These last two these articles are prelims fact. You can expect prelims question from this kind of articles, and I put the short details over these articles. Okay, so Rongila Bihu marks Assamese New Year, showcasing cultural dance and music to welcome spring and agricultural prosperity. Analyze of the news. Okay, fine. So Rongila Bihu mainly হচ্ছে Assamese New Year celebration festivals showcasing cultural dance. এটা মেইনলি কালচারাল ডান্স কে পারফর্ম করে থাকে, মানে কালচারাল ডান্স কে এক্সিকিউট করে থাকে এবং তার সাথে সাথে কালচারাল মিউজিক কে এক্সিকিউট করে থাকে এবং এটা ওয়েলকাম করে স্প্রিং অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল প্রসপ্যারিটিকে। এটা এগ্রিকালচারাল সমৃদ্ধি এবং স্প্রিং
স্প্রিং অর্থাৎ বসন্ত, বসন্ত এবং এগ্রিকালচারাল সমৃদ্ধিকে প্রমোট করে থাকে বা ওয়েলকাম করে থাকে, ঠিক আছে। Rong- Rongali Bihu is the Assamese New Year. It marks the beginning of the Assamese calendar and the onset of the spring session. Onset of the spring session. তো মেইনলি কি বেসিক্যালি হচ্ছে, এটা হচ্ছে আসামিজ ক্যালেন্ডারের, এটা হচ্ছে ফার্স্ট ফার্স্ট ইয়ারের ফার্স্ট ডে সেলিব্রেশন। মিনস দেখো আমাদের যেমন আজ হচ্ছে পয়লা বৈশাখ, যেমন আমাদের পয়লা বৈশাখের একটা সেলিব্রেশন আছে, ঠিক তেমনি আসামিজ ক্যালেন্ডারে এটা হচ্ছে তাদের ফার্স্ট ডে অফ আসামিজ ক্যালেন্ডার, এবং এটা হচ্ছে স্প্রিং সিজনের শুরু। The festival is celebrated with much enthusiasm for several days, typically in mid-April. এক্ষেত্রে মিড এপ্রিলে এই সেলিব্রেশনটা হয়ে থাকে এবং এটা কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে। বিহু is a harvest festivals symbolizing prosperity and good harvest in agriculture. বিহু বেসিক্যালি হারভেস্ট ফেস্টিভ্যালস এবং এটা সিম্বলাইজ করে থাকে প্রসপারিটি ইন গুড হারভেস্ট অ্যান্ড এগ্রিকালচার, ঠিক আছে। অর্থাৎ গুড হারভেস্ট মানে ভালো চাষবাস, গুড হারভেস্ট ইন এগ্রিকালচার, এগ্রিকালচারে ভালো মানে এগ্রিকালচারের যে সমৃদ্ধি সেটাকে সিম্বলাইজ করে থাকে। ট্র্যাডিশনাল বিহু ডান্স অ্যান্ড সং অ্যালং উইথ ফোক মিউজিক আর ইন্টেগ্রাল ইনটু দ্য সেলিব্রেশন। এক্ষেত্রে এই সেলিব্রেশনের মধ্যে যে ট্র্যাডিশনাল ডান্স, সেই ডান্স এবং ফোক মিউজিক হচ্ছে ইন্টেগ্রাল পার্ট। এই সেলিব্রেশনের ইন্টেগ্রাল পার্টই হচ্ছে আসামিজ ট্র্যাডিশনাল ডান্স এবং ট্র্যাডিশনাল মিউজিক। এই ট্র্যাডিশনাল ডান্স এবং ট্র্যাডিশনাল মিউজিকের সাথে সাথেই এই ফেস্টিভ্যালসকে সেলিব্রেট করা হয়ে থাকে। গ্যামোসাস, ট্র্যাডিশনাল ক্লথ অ্যান্ড বিহু পিঠা, স্পেশাল সুইট আর এক্সচেঞ্জ ডিউরিং দ্য ফেস্টিভ্যালস। তো এক্ষেত্রে একটা ট্র্যাডিশনাল আসামিজ ক্লথের নাম দেওয়া রয়েছে গ্যামোসা, এবং বিহু পিঠা একটা মিষ্টি স্পেশাল সুইটস, ঠিক আছে, এটাকে এক্সচেঞ্জ করা হয়ে থাকে ডিউরিং দিস ফেস্টিভ্যালস। বেসিক্যালি এরা এই ট্র্যাডিশনাল ওয়্যারটাকে তারা, ট্র্যাডিশনাল ক্লথটাকে তারা পরে এবং তার পাশাপাশি এই যে সুইটস এটাকে তারা এক্সচেঞ্জ করে। Rongali Bihu is also a time for family gathering, feasts and the renewal of social ties. তো এক্ষেত্রে রঙ্গালী বিহু বেসিক্যালি ফ্যামিলি গ্যাদারিং, অর্থাৎ তাদের যে সমস্ত আত্মীয় স্বজন যারা দূর দেশে বা একটু দূরে থাকে তারা সকলে এক জায়গাতে হয় এবং তারা ফিস্ট অর্থাৎ ভোজন আনন্দ উৎসব তারা পালন করে, এবং তার পাশাপাশি রিনিউয়াল অফ সোশ্যাল টাইজ এবং সামাজিক যে মেলবন্ধন সেটার একটা রিনিউয়াল হয়। It involves rituals for good fortune and prosperity for the upcoming years. এই রিচুয়ালসটা মেনলি মানে একটা সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধি, আগামী বছরের সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধির একটা বিষয়কে তুলে ধরে বা সেই বিশ্বাস নিয়ে এই সেলিব্রেশনটা পালন করা হয়ে থাকে, ঠিক আছে, এই ফেস্টিভ্যালসটা সেলিব্রেট করা হয়ে থাকে, রাইট? ওকে, ফাইন, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং this video. My special thanks to those students who watched this video till this end point, and I hope this session was very interesting, and I hope you feel it a helpful session to you for your preparation. If you feel helpful this video, please subscribe this YouTube channel for get notification upcoming videos, and if you like this video, please hit the like button, and don't forget to press the bell button. Okay, fine, thank you so much. I hope we will meet in another session. আমি আশা করছি আমি তোমাদের সাথে অন্য আরেকটি সেশনে তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে। ততক্ষণ তোমরা তোমাদের প্রিপারেশনকে স্মুথলি চালিয়ে যাও এবং তোমরা তোমাদের নিজেদের শারীরিক সুস্থতা এবং মানসিক সুস্থতার উপরে বিশেষভাবে খেয়াল রাখো, কারণ প্রিপারেশন বা কম্পিটিটিভ এক্সামের যে লড়াই বা যে বর্তমানে এটা অ্যাকচুয়ালি লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেভাবে কম্পিটিশন বেড়ে চলেছে, তো সেক্ষেত্রে সেখানে যেভাবে নিজেকে একজন কম্পিটিটিভ অ্যাসপিরেন্ট হিসেবে কম্পিটিশনের একটা হিস্সা হিসাবে নিজেকে দাঁড় করানো, সেখানে নিজের শারীরিক সুস্থতা এবং সুস্থতা, মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে থাকা, এই যে প্রচন্ড যে চাপ প্রিপারেশনের, সেখানে নিজের মস্তিষ্কের যথেষ্ট সুস্থতাকে বজায় রাখা এটা বিশেষভাবে প্রয়োজন, ঠিক আছে। আজকে সেশনটাকে আমি এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। জয় হিন্দ, জয় ভারত।